नमस्कार साथी माने जेमती आमे गला अधिवेशन रे कथा हेतिले जे परवर्ती अधिवेशन रे सूचना आधार रे निष्पत्ति आमे किपरि नै परिबा से विषय रे आलोचना करिबा। आज आलोचनार शीर्षक सूचना योग्य निष्पत्ति ग्रहण ओ आर्थिक साक्षरता। आपण जानती जे विभिन्न तथ्य सूचना तथा फलाफल र लाभ क्षति परिणाम तथा कुपरिणाम ए सबु विश्लेषण करा जाए एवं सर्वोत्तम पथ बा सबुठु भल बाट चयन करिवार गोटे प्रक्रिया हुए। जेउ माने जेते बेले ए सबु आधार रे निष्पत्ति नियंती एवं निष्पत्ति ठीक हुए सेमानंकर दक्षता को आमे साधुवाद जनाऊ एवं सेमाने दक्ष निष्पत्ति नियंती बोली आमे कहू। बेले बेले अनेक लोक निष्पत्ति नेला बेले ठकी जाती एवं तार परिणाम स्वरूप तांकु क्षति सहिबाकु पड़े। तेणु आपणक भितरे सही दक्षता र विकास हेबा दरकार जहाँ पूर्व अध्याय आम आलोचना करथिले जे आपणकर चिंताधारा जिते विश्लेषणात्मक हब सेते मात्रा रे आपणकर निष्पत्ति नेबार दक्षता मध्य बढ़िबो। जदि आपण सूचना आधार रे सठिक निष्पत्ति नेबारे सक्षम हेउचंती ताहले एहा अनेक मात्रा रे आपणकु लाभ देव। कौन कौन लाभ हो पारे आपणकर एहा जीवन रे प्रतिकूल परिस्थिति रे गठनमूलक निष्पत्ति ग्रहण करिवारे सहायता करिवो। आमे बाछिथिबा पथ गुड़िकर सुफल ओ कुफल विषय रे तर्जमा करिवारे एहा सहायता करिवो। सर्वोपरि कौनसी निष्पत्ति ग्रहण करिवा पूर्वरु सूचना संग्रह एवं तार कौन कौन विकल्प रहिछि से संपर्क रे अवगत हेबा सहित जेतिकी मात्रा रे आमर आशु समाधान रो बाट रही समस्या गुड़िकर से आशु समाधान रो पथ स्थिर करिवारे मध्य एहा सहायता करिवो। आत्मविश्वास सहित यदि आमे निष्पत्ति नेइछु ताहेले आमे तार परिणाम पाई मध्य मानसिक स्तर रे प्रस्तुत हबा कथा। आमे निष्पत्ति नहीं गलु एवं ठीक हैला नहीं बोली बहुत दुखी हेले से समय रे हब नहीं कारण निष्पत्ति आमे ही नहीं तेणु मानसिक स्तर रे आमे प्रस्तुत हवा। जदि आमे निष्पत्ति सठिक नौछु तार जदि लाभ होउची ताहेले निश्चित भाव रे आमको सेटा उत्फुल्लित करिवो आनंदित करिवो। किंतु आमे जते बेले बाछि सारिचु पथटी रास्ता रे जते आमे बाछि सारिचु सेते बेले सेही पथ ही अनुसरण करिबाकू पड़े। जदि सेइटु फेरी आसीबार उपाय थाए ताकू आमे चिंता करिबा फेरी आसीबा पई प्रयास करिबा। किंतु जिते बेला पर्यंत आम सहित प्रतिकूल परिस्थिति रही सेते बेले से प्रतिकूल परिस्थिति को मध्य आमे धैर्यर सहित मुकाबिला करिबा। आमे निजको निजे सबु बेले दायी करिबा नहीं। अनेक सेही बड़ी घटना आम लोकलोचन को आसीची जे थरे निष्पत्ति नहीं गला पर यदि भूल हुए आमे निजको दायी करू परे निजको क्षति भी पहुंचाऊ। तेणु से भली आमे करिबा नहीं। जीवन रे अनेक घटना घटी पारे केते बेले सकारात्मक हुए केते बेले आमे चाहूतबा अनुसार आग को बढ़े नहीं कथा। तेणु से भली प्रतिकूल परिस्थिति को आमे सम्मुखीन हवा एवं देखिबा जे एई भली परिस्थिति रे आमको को माने सहाय्य करि पारिबे। जेमिति कि हमर शुभचिंतक अंचल थिबा ज्ञानी गुणीजन आमर गुरुजन जो माने ए विषय को लेकर विशारद से मानक सहित मध्य आमे परामर्श करिबा एवं विकल्प उपरे मध्य आमे आलोचना करिबा। यदि विकल्प मिले ताहले आमे पुणी थरे प्रतिकूल परिस्थिति बाहर बाट निश्चय खोजिबा। ए सबु भितरे आमे निश्चित भाव रे हमर जो माने सांगसाथी अछंती हमर शिक्षक अछंती हमर माता पिता अछंती हमर अंगनवाड़ी कर्मी अछंती तांकू हमर असुविधा संपर्क रे बा सफलता संपर्क रे निश्चय जणैबा आलोचना करिबा एवं अधिक सहयोग पाई साहाय्य पाई आमे तांकर सहायता ना। तेणु साथी माने सबु बेले निष्पत्ति ग्रहण जो प्रक्रिया रही से आमर जीवन रो अनेक गुढ़ कथा आग को बढ़िबार कथा लुचिकी थाए। तेणु सूचना आधार रे निष्पत्ति सठिक भाव किपरि नहीं परिबा से विषय आपण माने आपणकर दक्षता वृद्धि करिवे बोली मु आशा करूची। तेणु या सहित आज जो आउ गोटे विषय अच्छी ताकू मध्य टिके आलोचना को नबा। परवर्ती विषयटी होउछि आर्थिक साक्षरता। आपण माने आर्थिक साक्षरता
କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବାପା କି ମା 100ଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଏବେ ଦୋକାନକୁ ଯା, ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, ଜିନିଷ କିଣିବେ, ସଉଦା କରିବେ ଏବଂ ଦୋକାନୀ କିଛି ମୋଟ କଥା କହିବ ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା ବୋଲି, ଆପଣ 100ଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଲେ, ତାର ହିସାବ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୟସ୍କ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କେତେ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ କେତେ ହେବା କଥା, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଠିକରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଡ଼ ହେବେ, ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଆୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କ୍ଷମତା ଆସିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆୟ ଉପାର୍ଜନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହୁଏ। ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ପରିଚାଳନା, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ, କେତେ ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ କିନା ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଥିବା କାମରେ ଲାଗିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିବା, କେତେ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରୀରେ ତାକୁ ରଖିବା, ଯାହା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯିବ ଆମର, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଏଇ ସବୁର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇ ସବୁର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦକ୍ଷତା, ତାହା ଆମକୁ ଏଇ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ କିପରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ଆମେ କିପରି ଋଣ ଭାରରେ ଡୁବିବା ନାହିଁ, ଆମେ କିପରି ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ରୋଜଗାର କରିକିରି ସବୁଦିନ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିପାରିବା, ସେହି ବିଷୟରେ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ 5ଟି ସି, 5C ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 5C? ଗୋଟେ ହେଲା ଚରିତ୍ର, କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସି ଫର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଗୋଟେ ସି ହେଲା ସି ଫର୍ କ୍ୟାପାସିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସକ୍ଷମତା। ଆଉ ଗୋଟେ ସି ହେଲା ସି ଫର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ବା ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ସି ହେଲା କଣ୍ଡିସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସି ହେଲା କୋଲେଟେରାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାହାଯ୍ୟ। ଏଇ 5ଟି ସି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଏ, ସହଯୋଗ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଦିଗରେ ନିଜ କୋଉ ଜାଗାରେ ଉପନୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଟ ମନି 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ 15 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷର ହେବାର ଯେଉଁ ଧାରା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ସୁଇଟେବୁଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସି ଫର୍ କ୍ୟାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ସି ଫର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିମ୍ବା ସି ଫର୍ କଣ୍ଡିସନ, ଆମର ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଇସା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ସି ଫର୍ କୋଲାଟେରାଲ, ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାହାଯ୍ୟ, ଆମର ଚାରିକଡ଼େ ଆମର ସହଯୋଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେପରି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ ଏଥିରେ ଆମର? ସେତେବେଳେ ଆମର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ସଠିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ରାତି ଭିତରେ ଆପଣ ପଇସା 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ କହିକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଲୋକମାନେ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷର ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ, କୋଉ ଜୀବନ ବୀମାରେ ବା କୋଉ SIPରେ ବା କୋଉଠି ଆପଣ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ OTP ମାଗିଲେ ଆପଣ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ, ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ
ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ ତାହେଲେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମର କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଆମର ମୋବାଇଲ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ବା ଏ ମୋବାଇଲରେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋଭନୀୟ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଥାଏ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଆମର ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଖାଲି କରିଦଉଛନ୍ତି। ବାପା ମା ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କେବେ ତମର ଅଦୀପିକା କ୍ଲବର ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଅ। ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କର, ଆଉ ତମର ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବଢାଅ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।